السلام علیکم. آپ ادھر آ جائیں. میڈم 14 اگست کو عمران خان صاحب نے کال بھی دی ہے پی ٹی آئی کو، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ پی ٹی آئی نے کیا پلان کیا؟ مجھے کیا پتا پی ٹی آئی نے کیا پلان ہے. میں تو ہم تو میسنجرز ہیں، ہم میسج دیتے ہیں، اسی کو گولی مار دیتے ہو. میڈم کوشش ساری آپ ہمارا کرتی کام ہے صرف پیغام دینا. میڈم کوشش ساری آپ کرتی ہے. پی ٹی آئی کے ایم این ایز آج بھی نہیں پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں خان صاحب سے ملنے دیا جائے، یہاں نہیں آ رہے. تو ٹھیک کر رہے ہیں، اور کہاں احتجاج کریں گے. میڈم یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کا پیغام آپ نے دیا تھا کہ 14 اگست کو احتجاج کی کال جو ہے وہ ہوگی. آج عاظم سواتی نے یہ کہا ہے کہ 14 اگست والے دن ہم احتجاج نہیں کریں گے. 14 اگست والے دن پاکستان آزاد ہوا تھا تو ہم اس کی آزادی منائیں گے. اس کا آپ کا اپنا اپینین اس پہ کیا ہے؟ میرے خیال میں عمران خان نے یہی کہا تھا کہ 14 اگست کو نکلے. اب آپ اس کو احتجاج کہیں یا کیا، ہم تو یہی کہیں گے کہ عمران خان نے کہا تھا حقیقی آزادی کے لیے نکلے. تو آپ انگریزی کا لفظ استعمال کر لیں یا میڈم حقیقی آزادی کس سے لینا چاہ رہے ہیں؟ حکومت سے، اسٹیبلشمنٹ سے؟ ایک اور اہم سوال ہے، وہ ذرا اس کے بارے میں یہ بتائیے گا کہ یہ پوائنٹ اہم سوال ہے. اگر میں جواب دے دوں گی تو آپ چلا سکو گے. جی، چلانے کے لیے سوال کیا ہے، سوال میں وہی آپ کرتے ہیں لوگوں جو پہ چل سکے. میں آپ لوگوں پہ وہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی جو آپ اٹھا نہ سکیں. آپ مجھے آپ پہ ڈال دیں، ہم ترس سب آتا مل کے ہے. کوشش کریں گے 9 مئی کہ کے وہ کیسز میں مزید رہنماؤں کو وہ سزائیں دی جا رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ عمران خان بھی باہر آئیں گے. ناحق سزائیں ساروں کو پتہ ہے. آپ ان سزاؤں سے نہ ڈرو کہ انہوں نے ہوا میں اڑ جانا ہے سارا کچھ. یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے اتنی سزاؤں کا. عمران خان کو 14 سال کی سزا دے دیں، یہ بوجھ اٹھا سکیں گے؟ کتنی دیر اٹھا سکیں گے؟ یہ عمران خان انشاءاللہ باہر آئیں گے. ہم تو پورا موقع عدالتوں کو ہی دے رہے ہیں نا. 5 اگست کی جو تحریک ہے وہ تو کے نہیں پی ہو کے میں اس وقت جو ہے وہ آپریشن سسٹم شروع کر دیا گیا. کے پی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جو آپریشن ہے اس کو ختم کیا جائے. آپریشن نہیں ہونا چاہیے دہشت گردوں کے خلاف. آپ سیاست میں تو نہیں ہے، کم از کم صرف اتنا اپنی اوپینین آپ کی کیا ہے، کیا آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف ہے. وہاں کے جو لوکل مقامی لوگ ہیں ان کے مجھے اتنے ہمیں میسیجز آ رہے ہیں کہ ہمیں گھروں سے نکالا جا رہا ہے. دیکھیں لوگوں کے ساتھ لوگوں کے تو کوئی بات نہیں، جب کچھ ہوگا تو آپ ذمہ دار ہوں گے کیونکہ آپ نے ہمیں یہاں کھڑا کیا. نہیں، آپ ذمہ دار ہوں گے. ان کو دیکھ لو، ان کی تصویر کھینچ لو. جی بتائیے گا. ان کی تو سب سے پہلے آتی ہے، ان کی تو سب سے پہلے کھینچتے ہیں، یہاں پہ گھنٹہ پہلے آتی ہے. انہوں نے ہمیں کھڑا کر دیا. آج آپ کی تیسری بہن نہیں آئی، خیریت سے ہے؟ ان کے بیٹے کی سرجری ہوئی ہے رات. 5 اگست کی جو تحریک ہے وہ تو اتنی خاص کامیاب نہیں ہو سکی. اگلا نیا عمل کیا ہو سکتا ہے آپ کا؟ دوبارہ کوئی کال کی کامیاب ہو رہی ہے. کوئی سرگرمی نظر نہیں آئی ہے رہنماؤں کی طرف سے. آپ کیسے ہو سکتا ہے بڑی کامیاب؟ اور بہت لوگوں نے ہمت کر کے نکلے. جہاں پہ ان لوگوں نے 500 لوگوں کو آپ نے ان کو اٹھا لیا اور آپ کہہ رہے ہیں کامیاب نہیں. تو 500 لوگوں کو اٹھانے کی کیا ضرورت پڑی اگر کامیاب نہیں تھی؟ نہیں، راولپنڈی اسلام آباد کی بات ہے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ باجوڑ اور خیبر میں بتایا جا رہا ہے 43,000 خاندان منتقل ہو چکے ہیں، علاقہ خالی کر چکے ہیں، جبکہ 300 دہشت گردوں کا بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان سے تعلق ہے، وہاں پہ وہ مقیم ہیں. 300 دہشت گردوں کے لیے سارے خاندان نکالنے کا طریقہ کار تو نہیں مجھے سمجھ آیا. وہ کہہ رہے ہیں ان کو ہم دیکھیں آپ ان کو آپ اپنے گھر، آپ کو یہاں کوئی کہے گا کہ دہشت گرد پنڈی میں آ گئے تو پنڈی خالی کر دینا چاہیے. دہشت گرد تو ہمیں وہ اے ایس پی کل کہہ کے گئی تھی، وہاں پہ ہم بیٹھے تھے جب 5 پچھلی اگست کو. دفعہ 5 اگست کو ہم وہاں پہ چکری پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اے ایس پی نے کہا کہ ہمیں یہاں خبر ہے کہ یہاں دہشت گرد آ رہے ہیں تو اس لیے آپ یہاں سے اٹھ جائیں. تو لیکن وہاں پہ میں نے تو نہیں دیکھا کہ انہوں نے سارے علاقے کے گھروں کو خالی کروایا ہو. تو یہ کون سا، لیکن آپ سے تو علاقہ خالی کروایا گیا. وہ آپ کے کارکنان کو تو نہیں نہیں، لیکن وہ تو علاقے میں آئے تھے نا، وہ چکری کے علاقے میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے یہی کہا تھا اے ایس پی نے. تو اگر چکری خالی کرایا گیا تو سمجھا دیں یہ جو ان لوگوں کو 30,000 لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالنا، آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ کس قسم کا انصاف کا طریقہ ہے؟ اگر 300 لوگوں کے پیچھے آپ
30,000 33,000 लोगों को घरों से निकलवा दें, ये ज्यादती है। कहाँ जाएंगे वो लोग? अच्छा मैडम, जिन लोगों ने आपसे रब्ता किया है कि उनको नकल मकानी पर मजबूर किया जा रहा है, तो क्या आपने फिर सूबाई हुकूमत से रब्ता किया है कि उनको कोई रिलीफ फराहम किया जाए उस सूबाई वाले हुकूमत से? को तो हमने पहले पैगाम दे दिया था, इमरान खान का पैगाम दे दिया था कि ये बंद होना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। ये हमने पैगाम दे दिया था, मीडिया को भी दे दिए थे जैसे इमरान खान की हदायत थी, और उनको भी दे दिया था उनकी हुकूमत के जो लीडर्स हैं जैसे इमरान खान की हदायत थी। मैडम पैगाम तो ये था इमरान खान साहब का कि दफ़ा 144 नाफिज ना की जाए, कर्फ्यू ना लगाया जाए वहाँ पे, तो उसके बावजूद वहाँ कर्फ्यू नहीं, नाफिज किया इमरान गया खान है। ने कहा था ऑपरेशन बंद होना चाहिए। मैडम रुकवा तो नहीं सके अली मीर गंडापुर साहब ऑपरेशन? क्या करें, पाकिस्तान में हालात देख रहे हैं उसको, अब उसके लिए तो मेरे से क्या पूछ रहे हैं? अच्छा मैडम, एक साबिक हम सूबाई इसलिए वजीर हैं। मैडम हम इसलिए आप मेरे से क्यों हम पूछ इसलिए रहे आपसे आप पूछते हैं कि जाके पूछिए। कारकुनान आपकी तरफ देखते हैं, हमसे कारकुनान ये पूछते हैं क्योंकि लेकिन वो लोग आपसे रब्ता भी तो तवक्कुआत आपसे ही लगा कर के रहे हैं बैठते ना, हैं। आपसे मैडम, लोग उम्मीद आपसे है वो तवक्कुआत आपसे रब्ता लगाते कर रहे हैं लोग। हाँ, लेकिन देखें, ये जो इमरान खान का पैगाम है, हमारी एक जिम्मेदारी है। हम आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो इमरान खान का पैगाम हो, हमारी फैमिली बहुत मोहतात है और हम कोशिश करते हैं कि उनका पैगाम लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि लोग उनके पैगाम का इंतज़ार करते हैं और जो पैगाम होता है और जैसे आता है हम वो आगे दे देते हैं। और आपको पता है, अगर ये पैगाम देने के सिला में 80 FIRों के अंदर नामजद हो चुके हैं, और आप कितना चाहते हैं? हम कह तो देते हैं आके, कोई और तो नहीं कह सकता जो हम कह रहे हैं, हमारी तो नामजदगी पैगाम देने पे है। मैडम ये बता दें, मेडिकल चेकअप के लिए दरखास्त दी गई है, तो क्या है, कोई आपको खदशात हैं खान साहब की सेहत नहीं, के हवाले से? देखिए मेरी बात सुने, नवाज शरीफ जेल के अंदर था, उसके प्लेटलेट भी गिरते चले जा रहे थे, तो कैसे पता चल रहा था प्लेटलेट गिर रहे हैं? उनका वो क्या, वो डॉक्टर था, वो साथ नहीं होता था उनके सारा वक्त डॉक्टर साथ था, अदनान थे। तो सारा वक्त जेल में साथ नहीं था वो? आप याद करें, आज इमरान खान के डॉक्टर 10 महीने से नहीं उन तक पहुंच सके और कहते हैं हमारे पास कानून इजाज़त नहीं देता। तो जो नवाज शरीफ के साथ डॉक्टर आते थे और पूरा 100 बंदा, हर एक ने गवाही दी है, लोगों ने गवाही दी है कि 100 से कम 100 बंदा आना जाना ऐसे था जैसे रेस्ट हाउस में आ रहे हैं और सारे अंदर आ सकते थे। तो आप जो इमरान खान से खौफ जता है, तो इमरान खान को बंद किया हुआ है जेल के अंदर, अब इनका खौफ बढ़ता जा रहा है, इनका खौफ बढ़ता ही जा रहा है, जो बिल्कुल बंद कर दिया कि बहनें भी ना मिल सके, कि पैगाम इमरान खान का कोई बाहर ना आ जाए। इनकी ये तो रातों की नींद इनकी खत्म हो गई है कि इमरान खान के एक लफ्ज ना बाहर आ जाए, डॉक्टर ना कोई मिल ले, ये कोई तरीकाकार तो नहीं है। ये अच्छा मैडम ये बताइएगा, मुंतकिली की जो बातें हो रही है रीमा खान साहबा के शौकत खाना में मुंतकिल किया जाए, जिस दरखास्त में था, तो ये मुंतकिल भी किया जा सकता है कोई? अच्छा मैम मेरा नहीं ख्याल, ये तो मेरे ख्याल में अली मीन गंडापुर ने दिया रिक्वेस्ट, हमारी रिक्वेस्ट भी जा चुकी है कोर्ट के अंदर, और हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ ये थी कि डॉक्टर्स को उससे मुलाकात करने दी जाए। और ये तो इमरान खान ने भी नहीं मांगा हुआ, ये तो हमारी फैमिली ने मांगा हुआ है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि उनके ऊपर 2 दफ़ा कातलाना हमला हो चुका है, बल्कि 3 दफ़ा अटेम्प्ट हो चुके हैं उनके ऊपर। तो हमें तो चाहिए कि हमारे जो उनके अपने ज़ाती डॉक्टर्स हैं, हम जिन पे एतमाद करते हैं, वो उनको मिलें और चेकअप करें कि वो ठीक हैं। जेल बंद क्यों किया हुआ है इन्होंने? हमें कैसे पता कि हम इस खदशे से बचने का एक ही तरीका है कि उनका चेकअप हमारे डॉक्टर्स करें। अच्छा मैडम, इमरान खान साहब के साबिक खिलाड़ी हैं, सूबाई वजीर हैं, साबिक सूबाई वजीर फैजुल हसन चौहान, उन्होंने यहाँ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि 36 करोड़ आपने 26 नवंबर एहतजाज के नाम पर लिया। क्या आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगी, कोई नोटिस मेरी वगैरह बात भिजवाएंगी? सुनो, हमें एक चीज़ समझ आ रही है, जब से उनको अब सिर्फ एक मसला है एस्टेब्लिशमेंट को, ये बोल सकोगे आप? जी जी आप बोले, हम बोल भी सकें। बोलेंगे। उनको सिर्फ एक मसला है कि किसी तरह फैमिली का मैसेज को डिस्क्रेडिट किया जाए। हम मैसेंजर हम ही है ना, जी जिस पे आप कह रहे हैं आप एतमाद करते हैं, तो वो बारी बारी एक एक करके लॉन्च कर रहे हैं और बड़ा बुरा इनका लॉन्च है। इनका लॉन्च इतना अच्छा नहीं नहीं, है। तो आप उन्हें अदालतों में नहीं लेके जाएंगे कि आप इल्जाम लगा रहे हैं? मेरी बात सुनो, नोटिस तो नहीं, बरबस को भी भेजा था। पहले आप बताएं, वो जिसके आप नाम ले रहे हैं उसको अदालत में जाने की जरूरत है? वो एक आप आदमी उसके जिसको कोई अगेंस्ट यकीन जाएंगे ना नहीं, कि क्यों आप जाए? इल्जाम लगा रहे उसका हैं। तो हम आप उसको समझते भी नहीं कि उसको जरूरत है हमारी उसको जवाब भी देने की। उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, सारे शहर उसको जानता है, तो हमें क्या जरूरत है उसकी बात का? कोई कह दे, सबको पता है हमारे पर कोई करोड़ नहीं है हमारे पास,
और ना लिया है। तो ये कहते रहें, बोलते रहें, फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा हमें। जी मैडम, थैंक उनके यू। पास ये इल्जाम रह गया ना इस वक्त, कभी एक बोलता है कभी दूसरा बोलता है। हम बैठ के देखें, हम घर से उठ के इसलिए तो नहीं निकले थे, हम अपने भाई के लिए निकले थे, हम बहनें घर से निकल कर आए हैं। आपके पाकिस्तान की जब मुआशरा, पाकिस्तान का आपका दीन, जो आप जब औरतों के साथ ये करना शुरू कर दो, हाँ, और क्योंकि अपने भाई के साथ खड़ी हैं और इस जुर्म में आप ये करो, और आके जिसका दिल करे टीवी पे बोले, यकीन करें हमने ये भी देख लिया है। और जब आपका मकसद बड़ा होना, इन लोगों से हमें नहीं फर्क पड़ता। अलीमा खान साहबा भी आप यहाँ पे